एक्चुअली पहला पैर दे विच हल्की हल्की दर्द ही सीगी। मैं गुरुद्वारे रोज़ जाती सी, नंगे पैर जाती सी ते मैनू मे बी मैं लाइफ च पहली बारी नंगे पैर चली सी। मैनू ये सीगा कि शायद कोई पत्थर चुभ गया या दा। डॉक्टर ने मेरे हसबैंड नू दस्सिया सीगा कि इन्हां नू गंदे वाली रसौली है, पर फिर मैं फ़ोन ते डॉक्टर नू पुछया कि गंदे वाली रसौली की हुंदी आ। फिर मैं खुद ही उन्होंने कहा कि ये कैंसर है। फिर कुछ देर लिए असी दोनों ही चुप सी, डॉक्टर भी चुप सी। ते उदों काफ़ी देर बाद 2-3 महीने बाद डायग्नोज हो गया कि वो कैंसर है। तो बस जाती सारी डॉक्टर ने मैंने कह दिता कि अज तुहाडी सर्जरी है तो पैर कट्टना, इन्ना हिस्सा तुहाडा कट दिता जाएगा। उपर 4th फ्लोर पर जाओ तो तुसीं उत्थे एडमिट हो जाओ। एकदम तुहानूं कोई आके कह दे कि अज ही हुणे ही है ना, वो थोड़ा जिहा मुश्किल हुंदा है। तो बाकी मैं भी थोड़ी जी अखां नम हुई सी, ज़्यादा नहीं। तो हसबैंड भी होए सी ते उन्होंने कहा कोई गल नहीं, अज नहीं तो कल मैं पैर बन के हमेशा तेरे नाल खड़ा है, टेंशन वाली कोई गल नहीं। क्योंकि हसबैंड नूं सीगा कि मैनूं तू चाहिदी है, पैर दी फिक्र ना करी। जदों मैनूं थोड़ी जी होश आई तो फादर सीगे मेरे सामने, तो मैं डैडी नूं एक गल पूछी सी कि डैडी मेरा गोडा है, मैनूं लग्या सी शायद गोडे तक पैर ना कट दिता होवे। तो डैडी ने कहा कि हाँ बेटा तेरा गोडा हैगा है, भी तू बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ उन्ना ही पैर ही कट्टिया गया। तो बस इन्नी की गल हुई सी। मदर ने बहुत देर बाद दस्सिया सी मैनूं कि हसबैंड बाहर बैठे रोई ही जा रहे सी, पाठ ही करी जा रहे सी और नाल नाल रोई भी जा रहे सीगे। और फिर जो पैर कट के लिफाफे दे विच पा के हसबैंड नूं दे दिता जांदा, कोई रैप भी नहीं किता हुंदा। ते रिसर्च सेंटर दे लई एक तरह का इदा हुंदा कि इंसान दे साह चल रहे हुंदे आ, बट वो एक लाश हुंदी आ, उहनूं जिस तरह मर्जी है ना। एक लेडी मैनूं याद है, वो आई तो वो मैनूं पुछदे आ कि हुण तां तूं लाचार हो चुकी है, क्योंकि भी हुण तू कुछ भी नहीं कर पाएंगी, तो अपने बच्चे नहीं संभाल पाएंगी, तेरे सौरा परिवार या तेरे हसबैंड तेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देणगे। कि इदां दीयां औरतां नूं मोस्टली घरों मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर ही किया जाता है। बाल खत्म हो जाते आ, सिर दे बाल, आईब्रोज बाल, बिल्कुल बाल नहीं सीगे मेरे। तो वो हालत देख के मैनूं यही कह रहे सीगे कि हुण तेरी लाइफ मतलब होर मुश्किलों वाली हुण शुरू होएगी। मैं पहले फस्ट टाइम जो पार्क गई तो एक औरत मिली, तो उन्हों का मतलब मैनू देख के पूछा अच्छा तुसी हो भी, मेरी ताड़े कहते भैन की डैथ हो गई कैंसर नाल, तुसी किवें बच गए। सवाल होंदा ना भी तू किवें बच गई। तो मैं उन्होंने यही गल कही सी कि मरांगी जरूर मैं भी, पर मैं कैंसर नाल नहीं मरूँगी। मतलब 2-3 महीने मेरे नाल इदां हुंदा सी, मैं कभी भी मैनू नींद आ जाती सी, बट वो नींद नहीं बेहोशी वाली हुंदी सी। जो नींद आती सी तो मैं 2 सैकेंड भी नहीं रुक सकती सी। अगर किचन दे विच तो मैनू किचन का काम बंद करके, गैस बंद करके मैनू सौना जरूरी ही हुंदा सी। तो रात को 11 बजे तक ही मैनू एक अचानक दर्द शुरू हुंदी सी। वो बहुत ही दर्दनाक हुंदी सी, मतलब सहन वाली नहीं हुंदी सी वो दर्द। सिप सिप करके मैनू पिलांदे सी, जूस सी या कुछ भी चीज़ सी, एक सिप मेरे लिप्स ते रख दिता जाता सी ना कि वो हौली 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 मतलब 2 घंटा जिन्ना भी हो रहा वो सिर्फ मेरे लिए रहे आ। कई बारी हुंदा सीगा कि मम्मी काम, मदर इन लॉ काम कर रहे हुंदे सीगे, इहदे आंदे मैं वॉमिटिंग कर दिंदी सीगी। ते इन्हें मेरी वॉमिटिंग्स भी चक्कियां ने, मतलब जदों कि बहुत ज़्यादा स्मैल वालियां हुंदियां ने, तुसी खुद भी उन्होंने नहीं कर सकते। तो इन्हें वो भी काम किया है। फिर स्कूल तो आंदे ही मतलब देख लेना कि अगर मम्मा ने वॉमिटिंग की आ, अपना खाना पीना कपड़े चेंज करने तो पहला इन्हें मेरी केयर की है कि मम्मा नूं की देना या किस तरह करना, इन्ना नहीं किया है ज़्यादा। दस दे कि हुण तक तुहानूं ये लगदा कई बारी खारिश हुंदी ते तुसीं खारिश करन दी कोशिश करदे, तुहाडे च मतलब लत्त 'ਚ फीलिंग्स हैगियां ने पर पैर नहीं हैगा। और जो नवीं कट्टी सी तो मैं डिग्गी बहुत वारी हाँ, जिवें बैड तो उतरते हुए ध्यान लगना कि मैं राइट पैर नूं, हाँ जी राइट पैर नीचे रखती सीगी, तो वो नहीं हुंदा सी। तो एकदम ना मैं कई बार डिग्गियां, बेशक ध्यान रखती सी बट वो चीज़ रहिंदी नहीं सी। तो जिवें खारिश हो रही है या दर्द हो रही है, जिवें अपने नॉर्मल तुरदे आपां थक जाने, लेटे लेटे कई बारी पैर ते खारिश करने की कोशिश करनी, तो वो एरिया हुंदा ही नहीं सीगा, तो वो खाली हत्थ लग के वापस आ जाता सी। कई बारी हुंदा ना असीं अपना कोई टुटिया होया फर्नीचर नूं असीं साइड ते रख लैंदे हुंदे कि उहदे ते धोण वाले कपड़े या धोते हुए कपड़े है ना असीं रख लिए जावे। तो एक सीगा कि मैं वो टुटे हुए पैर वाली कुर्सी नहीं बनना है, मतलब मैं वो चेयर बनना कि जिन्हों ये सजा के मतलब जिन्हों यूज़ कर सकन सारे जाने, तो मैं वो चीज़ बनी हुई है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ WhatsApp ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਰਦ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੱਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ PGI ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਪਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਇਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਰਸੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਦ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀਮੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੀਮੋ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 26-27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 9 ਕੀਮੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕੀਮੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀਮੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਪ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗੜਬੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀਮੋਸ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਕਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੈਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 5th ਜਾਂ 4th ਕੀਮੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ, ਆਈਬਰੋਜ਼ ਬਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੀਮੋ ਨਾਲ ਪੇਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਮ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ PGI ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ PGI 'ਚ ਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ PGI ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ 4th ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੈਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇਪਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰਜਰੀ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਗ ਇੱਕ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਪੈਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਗੋਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਮ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਮ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਮ ਠੰਡਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਦਾਮ ਸੌਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ 'ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਭਿਗੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਦਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਲਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਕਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਏ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਦੋ ਆਪਣੀ ਧਰਦਾ ਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ? ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀਮੋ ਚੱਲਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸ ਪਾਸ ਜੇ 10-11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਕੀਮੋ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 9 ਕੀਮੋ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਬਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਈਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਲੱਤ ਢੱਕ ਲੈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਲਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਲਗਾ ਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਸਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੱਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੱਤ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਫੌੜੀ ਚੱਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਰੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਵੇ ਜਾਂ
ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ % ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਪਜ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਲ ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ, ਨੇਲਸ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਊਗੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਇਪਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅਚੀਵਰ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰੈਸਅਪ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
ਆ ਕੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ, ਪਰ ਪੀੜ ਪਈ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਝੂਠ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮੱਲਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੋਤ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।